नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने। तो आज क्लास रे आम पाठ नंबर 6 को आलोचना करवा। पाठ नंबर 6 रे आम कौन शिखा ना क्या स्थान केउठी आम विषयटी पढ़ले अधिका भल भाव में जापर। जमी तुम प्रथम जो चित्र धाड़ी देखुच पशु मैंने कौन होती ना धाड़ी धाड़ी ढेड़ा धाड़ी धाड़ी ढेड़ा बेकर गोटा कौन कागज लिखाई। तो आम अधिका अधिका ये विषय आगू आगू पढ़ले जापर। तो प्रथम चित्र को तुम लक्ष्य कर जंगल सब पशुपक्षी मैंने एकाठी होती जंगल सुरक्षा जीवन रक्षार नारा देकर कौन कर जंगल सारा भ्रमण कर। देख गपटी देखा पढ़ा आम कौन लिखाई ना जंगल सुरक्षा जीवन रक्षा कही कही पशु मैंने बण राज्य बुलू था। सब पशुपक्षी मैंने कौन कर जंगल सुरक्षा जीवन रक्षा नारा धरिक समस्ते बण राज्य बुलू था। कथाटा सिंह राजा मन को पाइला कहले हाँ भल कथा तो प्रजा मैंने कर बाघ को कहले बड़ुआ बड़ुआ पशु बाछी बणर जगुआड़ी रूपे चाकरी दियो। बुझिपार ना बाघ को कौन कहला ना बड़ुआ बड़ुआ जी सब पशुपक्षी अच्छा चाकरी दियो है कहीं ये अधिका जो भिड़ हम संभाया टी असंभाल हो बड़ुआ बड़ुआ पशु चाकरी देले से नियंत्रण करें। सब बाघ राजा कौन कर भाविला एक दौड़ प्रतियोगिता करी 10 जन पशु बाछा बाघ भाविला से बड़ुआ पशु केमी बाछब ना गोटे दौड़ प्रतियोगिता सी कर। भालू सब डेंगुरा बजाई बण में चहल करदेला जो मैंने प्रतियोगिता भाग ना चाहूच से भाग नहीं पार जनईदेला भालू। तापर दिन दौड़ प्रतियोगिता है सबू पशु मैंने एकाठी हेले समस्ते एकाठी हेले दौड़ प्रतियोगिता आरंभ है। विचारपति है हनुमाकड़ विचारपति किए है ना हनुमाकड़ है विचारपति से विचार कर जे किए हम प्रथम किए द्वितीय किए तृतीय हिसाब से विचार कर। पाती मांकड़ लेखा लेखि कला जमीक ये चित्र तुम लक्ष्य कर पाती मांकड़ कौन कर गोटे पेन आ कागज कौन कर लिखुच गोटे टेबुल कर। देख कौन कौचे ना आग पछ हो जो 10 जन हनुमाकड़ पाखरे पहुँचले से बेकरे कार्ड ओह्ल दिगला जी आग पछ पहुँचला प्रथम आसिक पहुँचे देख ये धाड़ी में प्रथम बाघ पहुँची ताकू दिगला प्रथम कार्ड जी ता पछू किए पहुँचला ता पछू हरिण पहुँचला ताकू दिगला द्वितीय कार्ड ता पछू को गड़ पहुँचला ताकू दिगला तृतीय कार्ड ता पछू को घोड़ा पहुँचला ताकू दिगला चतुर्थ कार्ड ता पछू को भालू पहुँचला ताकू दिगला पंचम कार्ड ता पछपट को दिहला क्या ये ठिया किए ना गध गध छिड़ा ताकू षष्ठ कार्ड ता पछ को ओट छिड़ा ताकू दिगला सप्तम कार्ड ता पछपट को जिराफ छिड़ा ताकू दिगला अष्टम नंबर कार्ड ता पछपट को नेउल छिड़ा ताकू दिगला नवम कार्ड ता पछपट को ठेकुआ छिड़ा ताकू दिगला 10 नंबर कार्ड 10म कार्ड बोली दिगला। बुझिपारा ना तापर ये पाती मांकड़ कौन कर जी जहाँ पछपटे छिड़ा माने क्रम गोटे क्रम लिखुची माने चिताबाघ प्रथम प्रथम लिखला हरिण द्वितीय द्वितीय लिखला गड़ तृतीय चतुर्थ पंचम यही क्रम समस्त ना को कौन कर लिखुची। तापर किछि पंचम पर्यंत लिखी माने भालू पर्यंत लिखी भालू 5 नंबर अच्छी भालू पर्यंत लिखी तापर आ कौन कर लिखिनी तुम आपको कौन कर ये खाली स्थान को पूरण कर ना पार चित्र देखिपार। तापर देख कौच पाती मांकड़ फलाफल पूरण करुच्ची कर सी अधा करधा कर तुम कौन कर साहाଯ୍य कर कौन कर खाली स्थान को पूरण कर। जमी देख प्रथम पॉइंट कौच आग किए आसी पहुँचला प्रथम किए आसी पहुँचला ये धाड़ी की लक्ष्य कर प्रथम आसिक पहुँचला ना चिताबाघ आसी प्रथम पहुँचला तापर किए आसी पहुँचला प्रथम लिखि कार्ड किए पाइला प्रथम लिखि कार्ड चिताबाघ पाइला प्रथम जेहतु आसी पहुँचे चिताबाघ पर किए आसला चिताबाघ पर आसला किए देख ये हरिण आसी पहुँचला हरिण को द्वितीय नंबर कार्ड दिहला द्वितीय कार्ड दिहला बुझिपारा ना तापर कौच ताकू मिलता कार्ड कौन लिखा ताकू जो कार्डटा दिखाई ताधर द्वितीय लिखाई है। तापर आसी किए पहुँचला घोड़ा केउं स्थान अच्छी घोड़ा अच्छी किए प्रथम थिला चिताबाघ तापर थिला हरिण तापर थिला किए गड़ थिला ता पछपटू थिला किए ना घोड़ा थिला ताले गड़ आसी तृतीय स्थान में घोड़ा आसिक चतुर्थ स्थान में पहुँचले। ये कौन कर ये जो प्रश्न देती तार सब उत्तर तुम्हें पार ना पारनी मुझे खाली प्रश्न पढ़ुची तुम्हें उत्तर मत कही चलो। भालू पूर्वर केते जन पहुँची थे भालू पूर्वर आउ केते जन पहुँची थे जमी देख लक्ष्य कर ये चित्रटी को भालू पूर्वर आसिक किए किए पहुँची थे ना पूर्वर प्रथम पहुँची चिताबाघ तापर पहुँची हरिण तापर गयल तापर किए
ନା ଘୋଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାନେ ଭାଲୁ ପୂର୍ବରୁ 4 ଜଣ ଆସି ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଭଳି କ'ଣ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରି ସେ ଧାଡ଼ି ଦେଖିବ, ସେ ଧାଡ଼ିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। କିଏ ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଶେଷରେ ଆସିକରି ଠେକୁଆ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଠେକୁଆ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାକୁ ଶେଷ କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଆଯିବ। ଶେଷ କାର୍ଡ଼ଟା ଥିଲା କ'ଣ 10ମ ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ଶେଷ କାର୍ଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ କହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଦେଖ, ନେଉଳର ମାଛ ଧରା। ନେଉଳ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି ମାଛ ଧରୁଛି ହେଲା। ନେଉଳ ଦେଖ କଣ୍ଟା ଛଟିରେ ମାଛ ଧରିଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ମାଛ ଧରିଛି, ସିଏ ମାଛକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ସବୁ ଯେତେକ ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟା ଲେଖା ଧରାଧରି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକୁ। କହୁଛି ନେଉଳର ବନିଶୀ ଖାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ ଭାକୁର ମାଛ ପଡ଼ିଲା। ଭାକୁର ମାଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ତା ପଛକୁ ଓହଳିଛନ୍ତି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଭାକୁର ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଏ ନା କଇଁଛ ଓହଳିଛି। ପୁଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଛ ଓହଳିଛି। ସିଏ ମାଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ବେଙ୍ଗ ଓହଳିଛି। ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଛ ଓହଳିଛି। ପୁଣି ମାଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଓହଳିଛି। ପୁଣି ସେ ବେଙ୍ଗକୁ ଓହଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଓହଳିଛି। କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଓହଳିବା ପାଇଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓହଳିଛି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଛ, ସେ ମାଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଛ। ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ 10ଟି ଜୀବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଛ କାମୁଡ଼ା ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନେଉଳ କଣ୍ଟା ପକାଉଛି ଖାଇବ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ବନିଶୀ ଖାଡ଼ି ଓଜନିଆ ହେବାରୁ ନେଉଳ କାହାକୁ ଡାକିଲା ଦେଖ। ନେଉଳ କ'ଣ କଲା, ଓଧକୁ ଡାକିଲା। ନେଉଳ ଯେହେତୁ ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ପକାଉଛି, 10 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଓହଳିଥିଲେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ଫଟକିନି। 10 ଜଣ ହେଇଗଲେଣି, ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ଓଜନିଆ ହେବ ସେଠୁ ଡାକିଲା କାହାକୁ ନା ଓଧକୁ ଡାକିଲା। ବନିଶୀ ଖାଡ଼ି ଓଜନିଆ ହେବାରୁ ନେଉଳ କାହାକୁ ଡାକିଲା ନା ଓଧକୁ ଡାକିଲା। ଓଧ ନେଉଳ କିଏ କାହାକୁ ଖାଇବେ ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ନେଉଳ କହୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚମରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବି, ତୃତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ତାପରେ ସେଠୁ ଓଧ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଖାଇବି, ଷଷ୍ଠ ଖାଇବି, ଦଶମ ଖାଇବି, ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ଖାଇବି, ଚତୁର୍ଥ ଖାଇବି। ମୁଁ ଏଇ 5 ଜଣ ଖାଇବି, ତୁ ସେ 5 ଜଣ ଖାଇବୁ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି କାଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି, ମାଛ ଅଛି, ତା ତଳକୁ କଇଁଛ ଅଛି, ତା ତଳକୁ ମାଛ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଟା ଖାଇବେ ଜାଣିପାରିଲନି? ଦେଖ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ମାଛଟି ଅଛି। ପଞ୍ଚମକୁ ନେଇ ମାଛରେ ଯୋଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଅଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କଇଁଛ ଅଛି। ଏହିଭଳି କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମକୁ ଯୋଡ଼ିବ ସବୁ ହେଲା। ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ଦେଖ, ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ମହୁରାଳି ମାଛ ଅଛି। ନେଇକି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ମହୁରାଳି ମାଛକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ପାରିବ ନା ପାରିବନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଥରେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା। ଥରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କୁକୁରମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟି କୁକୁର ଖୁଣ୍ଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ 10ଟି କୁକୁର କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଖୁଣ୍ଟିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି କୁକୁର ହେଲା। ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଡୋରି ଦେଇ ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବାହାରି କରି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖ। ଦେଖ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଡୋର ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କୁକୁର ଦେହରେ ଯାଇ ଲାଗିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବ, ସେ କୁକୁର ତଳେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏଇଭଳି କ'ଣ କରିବ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଖୁଣ୍ଟ ଆସି କେଉଁ କୁକୁର ପାଖରେ ସରିଛି ନା ନେଳିଆ କୁକୁର ପାଖରେ ସରିଛି। ବୁଝିପାରିଲନି? ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଦେଇଛି। ଦେଖ କହୁଛି କଳା କୁକୁର କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା? କଳା କୁକୁର ଦେଖ ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁଜ କଲର କମଳା କଲର ଗାରଟି ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖରେ ସରିଛି, ତାହେଲେ କଳା କୁକୁର ପାଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା 1ମ, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା। ସେଭଳିଆ 2ୟ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, 3ୟ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୃତୀୟ, 4ଥ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ହେଲା, 5ମ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ, 6ଠ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, 7ମ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପ୍ତମ, 8ମ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ, 9ମ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନବମ, 10ମ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶମ। ମାନେ ଆମେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅଛି 1 ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ, ସେଠୁ ପ୍ରଥମ ମର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କିଏ ମ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ମ ଲେଖିଦେଲେ 1ମ। ବୁଝିପାରିଲନି?
এইଭଳି କ୍ରମରେ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ଯେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚାରିର୍ଥ। ଦେଖ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚାରିର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଚତୁର୍ଥ। ଏଭଳି କ୍ରମରେ କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ସୁବିଧାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମକୁ 1 ମ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ 2 ତୃତୀୟକୁ 3 ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ 1 ମ 2 ଏଭଳି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମକୁ 1 ମ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ 2 ପଢ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, ଏମିତି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। 1 ମ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ବୁଝିବ ସେଠି ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିବ। 2 ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଭାବିବ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢ଼ିବ, 2 ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲନି? ତ ଆମେ ସବୁଯାକ ଧାରଣା ନେଇଗଲେ ସବୁଯାକ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି, ସିଡ଼ିରେ 4 ଜଣ ପିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ମୁନି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କୁନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ଲିନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୁନା କେଉଁ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, କୁନା ଦେଖ କେଉଁ ପାହାଚରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ଷଷ୍ଠ ପାହାଚରେ କୁନା, ନା ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚରେ କୁନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଷଷ୍ଠ ପାହାଚରେ, ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ମୁନି, ଦଶମ ପାହାଚରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଲିନା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ମୁନି କେତେ ପାହାଚ ଯିବା ପରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେତେଟା ପାହାଚ ଯିବା ପରେ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ 2ଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଗଲା, ଯାଇକି 3 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା 3 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ହେଲା। ମୁନି କେତେ ପାହାଚ ଯିବା ପରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି, 2ଟି ପାହାଚ ଯିବା ପରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ କହୁଛି, କୁନା କେତୋଟି ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମୁନା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପାହାଚକୁ ଆସିବ। ଦେଖ କୁନା ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କୁନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା, କୁନା କେତୋଟି ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମୁନା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପାହାଚକୁ ଆସିବ। ମୁନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖ ଷଷ୍ଠ ପାହାଚରେ, ତାହେଲେ 2ଟି ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇବ, ସପ୍ତମ ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି, ଷଷ୍ଠ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ସେଭଳି କ'ଣ କରିବ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେବ, ପାରିବ ନା ପାରିବନି? ତାପରେ କହୁଛି, ଲିନା 4ଟି ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ କେଉଁ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲିନା ଦେଖ, ଲିନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଲିନା ଉପରେ ଅଛି, 4ଟି ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇବ। ଦଶମ ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇବ, ନବମ, ଅଷ୍ଟମ, ସପ୍ତମ, ଏଇ 4ଟା ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଯାଇକି ଷଷ୍ଠ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମାନେ ମୁନା ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ କହୁଛି, ମୁନି କେତେ ପାହାଚ ଉଠିଲେ ଓ ମୁନା କେତେ ପାହାଚ ଖସିଲେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହେବେ। ଦେଖ ମୁନା ଆଉ ମୁନି, ମୁନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତୃତୀୟ, ଆଉ ମୁନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁନି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତୃତୀୟ, ଆଉ ମୁନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଷଷ୍ଠ ହେଲା। ତାହେଲେ ମୁନା କ'ଣ କରିବ, ମୁନା ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତଳକୁ ଖସିବ ହେଲା, ମୁନି 2ଟା ପାହାଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ପଞ୍ଚମ ପାହାଚରେ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ କହୁଛି, ଏବେ ଲେଖ ଯେମିତି 1 ମ ସମାନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ସେଭଳିଆ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ, 3 ତୃତୀୟ, ଆକୁ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ ନା ଲେଖିପାରିବନି? ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକରି ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କହୁଛି, ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟୋକନରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଓ କିଛି ଖାଲି ଅଛି। ଖାଲି ଥିବା ଘର ପୂରଣ କରି କେଉଁ ଟୋକନ କାହାର ଗାର ଦେଇ ଚିହ୍ନାଅ। ଯେମିତି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଖେଳାଳିଙ୍କ ଟୋକନରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଟୋକନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଟୋକନ ଲେଖା ହେଇଛି 1 ମ ମାନେ ପ୍ରଥମ, 2 ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ, 3 ମାନେ ତୃତୀୟ, ସବୁ ଯାକ କହିଛି ତୁମକୁ ହେଲା। ସେହିଭଳି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଖାଲି ଥିବା ଘର ପୂରଣ କରି କେଉଁ ଟୋକନ କାହାର ଗାର ଦେଇ ଚିହ୍ନାଅ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସେ ଝିଅଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ହଳଦିଆ 1 ମ ଲେଖିଲ, ତା ପାଖକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ଲେଖିବ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶେଷରେ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟି ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଦେଖ 10 ମ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ 10 ମ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ନେଇକରି ଯୋଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ନା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବରରୁ କିଏ କେତେ ପାଇବ ତୁମେ ନିଜ ନମ୍ବର ଦିଏ, ନିଜେ ନମ୍ବର ଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଇଥିବା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ 20 ନମ୍ବରରୁ କାହାକୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବ
ये जगह लिख प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये सब जिते नंबर पाइब 20 नंबर तुम के नंबर दबार आज तुम दब बुझीपार ना बुझीपारनी। तो यहाँ थी आमर विषय वस्तु। तो नेक्स्ट क्लास रे आम गोटे नुआ विषय को स्टार्ट करवा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। आ गोटे कथा हूँ तुम जहाँ भी डाउट रत कमेंट सेक्शन जनइब मुझे हम आउटा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी आप डाउट क्लीयर करी।